ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपाद च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कश्शोकः एकत्वमनुपश्यतः। सातमो मंत्र આપણે પૂરો કરેલો, આઠમો મંત્ર આપણે શરૂ કરેલો. તો હવે આઠમા મંત્રમાં આપણે ભાષ્ય વાંચીએ. પહેલાં પેજ નંબર 26 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં 26મું પાનું. મળ્યું?
યોયમ અતીતૈઃ મંત્રૈઃ ઉક્તઃ આત્મા સહ સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણઃ ઇત્યાહ અયમ મંત્રઃ સપર્યગાત. તો યો અયમ અતીત મંત્ર ઉક્ત આત્મા, જે આત્મા વિશે પૂર્વના બધા મંત્રો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું, અતીત મંત્ર ઉક્ત આત્મા સહ સ્વેન રૂપેણ, એ પોતાના સ્વરૂપથી કેવા લક્ષણવાળો છે એવું હવે આ મંત્રમાં કહેવામાં આવે છે. આગળના જે મંત્રોમાં કહ્યું આત્મા વિશે જ કહ્યું, પણ આત્માને કોઈને કોઈ સંદર્ભમાં કહ્યું, એટલે અધ્યારોપ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. કારણ કે આત્મા તો વેગશીલ નથી, ત્યાં કીધું મનસો જવીય એવું કીધું, વેગવાન છે. આત્મામાં કોઈ ગતિ છે નહીં, પણ છતાંય એને વેગવાન બતાવવા માટે એને મનસો જવીય, મન કરતાં વેગવાન છે. એટલે મનના જે ધર્મો છે એનો અધ્યારોપ કરીને સમજાવ્યું આપણને. એમ બધા ભૂતોમાં પણ એ રહેલો છે એમ કીધું, બધા ભૂતોમાં એ રહેલો છે, એટલે એ તો સર્વત્ર રહેલો જ છે. પણ યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની, એટલે બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે અને આત્માને બધો ભૂતામાં જુએ છે. એટલે કોઈકને કોઈ સંદર્ભમાં આપણને બતાવવામાં આવ્યું કે આત્મા આવો છે. એટલે ઉપાધિની દૃષ્ટિથી આપણને આત્માનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. શુદ્ધ આત્મા જે નિરુપાધિક આત્મા છે એનું વર્ણન હજી થયું નથી. એટલે અત્યાર સુધીના જે 7 મંત્ર ગયા ને એ બધા મંત્રમાં આત્મા કંઈક ને કંઈક ઉપાધિવાળો છે એવું બતાવીને એનું વર્ણન કરવામાં. કારણ કે અત્યારે આપણે જે કોઈ પણ તાજો સ્ટુડન્ટ હોય ફ્રેશ, એને આ બધી વસ્તુની ખબર ન પડે, એટલે દુનિયાવી વસ્તુના સંદર્ભમાં એને સમજાવવામાં આવે. અત્યારે તું આત્મા દેહને કહે છે, તું મનને આત્મા કહે છે, બુદ્ધિને આત્મા કહે છે, જગતના ઘણા વિષયોને તારો એનું આત્મીયતા એટલી બધી હોય છે, પુત્ર મિત્ર પત્ની. તો એ બધું આત્મા નથી એ કહેવા માટે પહેલાં આ આત્મા છે એવું સમજાવે કે મન કરતાં ફાસ્ટ છે. આપણે મનને ઓળખીએ છીએ, બધા પ્રાણીઓને ભૂતોને ઓળખીએ છીએ. તો એના એ આપણી જે ઓળખ છે ને એ ઓળખોના સંદર્ભમાં આત્મા કેવો છે એવું બતાવે. હા, એટલે આપણે જે નામરૂપાત્મક જગતને જાણીએ છીએ બધું, તો એ બધાને જાણવાની દ્રષ્ટિએ આપણને કે જો આ મન કેવું છે, વેગવાન છે. 1 મિનિટમાં લંડન પહોંચી જાય, બીજી મિનિટમાં ઇન્ડિયામાં આવી જાય, ત્રીજી મિનિટમાં પાછું ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી જાય. એટલે મન વેગવાન છે એવું બતાવ્યું ને, તો આપણે આત્મા આની કરતાં પણ વેગવાન છે એવું કીધું. એટલે આત્મા કેવો છે એ સમજ પડી. એમ આત્મા વ્યાપ્ત છે, આકાશની જેમ વ્યાપ્ત છે. હવે આકાશ વ્યાપ્ત છે એ આપણને ખબર છે. આકાશને આપણે સર્વવ્યાપી કહીએ છીએ કે આકાશ, બધે આકાશ છે, એવી એકેય જગ્યા નથી જ્યાં આકાશ ન હોય. તો આપણને આકાશનું દૃષ્ટાંત આપીને સમજાવ્યું કે આત્મા આકાશ કરતાં પણ વધારે વ્યાપ્ત છે. એમ બધા જ પ્રાણીઓ કરતાં આત્મા બધા પ્રાણીઓમાં છે, અને આત્મામાં બધા પ્રાણીઓ છે એવું કહીને પણ કહેવામાં શું આવ્યું? કારણ કે આપણે પ્રાણીઓને ઓળખીએ છીએ. હા, એટલે સંદર્ભથી જ આપણને બતાવ્યું, એટલે બધો અધ્યારોપ કર્યો. હવે આ જે મંત્ર છે 8મો મંત્ર, એમાં હવે અપવાદ કરે છે. હા, અપવાદ કરે છે. નિરુપાધિક આત્મા કેવો છે, એનું મૂળ સ્વરૂપ કેવું છે. કારણ કે આપણને અત્યાર સુધી જે બતાવ્યું બધું સગુણ ઉપાધિવાળો, કંઈક ને કંઈક વિશેષવાળો. એટલે વિશેષ તો છે જ નહીં, આત્મા વિશેષ છે જ નહીં. પણ અત્યાર સુધી સમજાવવા માટે આપણને વિશેષતાથી બતાવ્યું કે ગુણવાળો છે, વેગવાળો છે, વ્યાપક છે. આ વ્યાપકતા એનો ગુણ નથી ખરેખર. વ્યાપક કોઈ પણ આત્માને વિશેષણ લગાવો ને એટલે એ મલિન થઈ જાય. નિર્વિશેષ છે આત્મા, એટલે કોઈ વિશેષતા રહિતનો છે. અને એટલે જ એને વિશેષણો બધા લાગી શકે છે. સારો છે, ખરાબ છે, ઊંચો છે, નીચો છે, બધું આત્મા વિશે કહી શકાય. કેમ? કારણ કે એ નિર્વિકાર છે, બધું જ છે, સર્વ છે. પણ એટલે અહીંયા જે હવે મંત્ર આવે છે ને, આજે સપર્યાગાતવાળો મંત્ર, એ મંત્રમાં હવે એ સમજાવે છે કે એ નિરુપાધિક આત્મા કેવો છે. હવે આ મંત્રમાં પણ શું છે, 2 ભાગ કર્યા છે. 2 ભાગ કર્યા છે એટલે કે નિરુપાધિક આત્મા કેવો છે એ પૂર્વાર્ધથી નક્કી કરે છે. પૂર્વાર્ધથી આપણને બતાવે છે કે નિરુપાધિક આત્મા જે ગુણરહિતનો નિર્વિશેષ આત્મા છે એ કેવો છે. એટલે એ અપવાદની દ્રષ્ટિથી વાત કરે છે. એ અપવાદ કહેવામાં આવે છે કે આત્મા આ નથી, આ નથી, આ નથી. અને પછી અધ્યારોપ કરે છે. કબીર મનીષી એ જે ઉત્તરાર્ધ છે એના દ્વારા એ આપણને અપવાદથી એની વાત કરે છે. પણ એ સોપાધિક છે પાછું, બરાબર? સોપાધિક આત્મા અને નિરુપાધિક. એટલે
પહેલું જે છે ને સપર્યાગ એ બધો અપવાદ છે, અને પેલો જે આ કબીર મનીષીવાળો છે ને એ અધ્યારોપ છે, એટલે ઉપાધિવાળો છે. એટલે ઉપાધિવાળાને આપણે વધારે સમજ્યા અત્યાર સુધીમાં કે આત્મા ઉપાધિવાળો છે કેવો છે. હવે આપણને નિરુપાધિક કેવો છે આત્મા શુદ્ધ, આપણે એનું અનુસંધાન કરવું એ આત્માનું. તો મન કરતાં જવીએ છે ને આ છે ને તે છે ને બધું કહ્યું, એ બધું આપણે સમજ્યા. પણ હવે નિરુપાધિક આત્મા કેવો છે, નિર્વિશેષ આત્મા કેવો છે એનું આપણને સમજાવે છે. તો આ મંત્ર આપણે વાંચીએ પહેલાં. 8મો મંત્ર 26મા પાના પર જ છે. સપર્યગાત શુક્રમ અકાયમ અવ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમ અપાપવિદ્ધમ કવિર્મનીષી પરિભૂ સ્વયંભૂ યાથા તથ્યતઃ અર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ. તો આત્માના બધા લક્ષણો બતાવ્યા કે આત્મા કેવો છે. એકચ્યુઅલી આપણે ગયા વખતે ચર્ચા કરી હતી પેલી ફૂટનોટ નંબર 1 છે 1 નંબરની, કે આ ઉપનિષદનો આ પદ્ધતિ એવી છે કે અધ્યારોપ અને અપવાદથી આપણને આ જ્ઞાન કરાવવું. પહેલાં આપણો અધ્યારોપ કરીને આપણને સમજાવે કે આ આત્મા કેવો છે, અને પછી એ અધ્યારોપ કર્યો એનો અપવાદ કરીને એટલે એનો બાદ કરીને પછી આપણે સમજાવે કે આત્મા ખરેખર કેવો છે. કારણ કે આત્મા નિરુપાધિક છે, એટલે નિરુપાધિક આત્માને સમજવો બહુ અઘરો છે, સીધું આપણે સમજી ન શકીએ. એટલે અપવાદ અને ઉપાધિ અધ્યારોપ અને અપવાદની પ્રક્રિયાથી આપણને સમજાવે છે. તો એ આત્માની વાત કરી. સપર્યગાત, સહ એટલે કોણ? સહ એ સર્વનામ છે ને, એટલે સહ એટલે આગળ જે કહેવામાં આવ્યું યહથી કીધું યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મનિર્વાણું પશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનામ તત્વો ન વિજુગુપ્સતે એવું કીધું. અને બીજા મંત્રમાં એના પછીના મંત્રમાં કીધું કે યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનત તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનું પશ્યત. એટલે આત્માનું આવું લક્ષણ કહ્યું કે આત્મા કેવો છે, તો કે આત્માનું જેને જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાન થવાથી એને કોઈના પ્રત્યે ઘૃણા ઉપજતી નથી. એટલે ઘૃણાથી એ મુક્ત થઈ ગયો. આપણો મોટાભાગનો આપણો જે કંઈ વ્યવહાર થતો હોય ને એ કાં તો ઘૃણાથી, ઘૃણા એટલે સમજો કે દ્વેષ. હા, હવે એ ઘૃણાનું કારણ શું છે? અન્ય દેખાય છે એટલે મારી કરતાં બીજો છે, અન્ય છે, અને પ્લસ દુષ્ટ છે એવું આપણે કહેલું. દુષ્ટ એટલે કે મારું હિત કરનારો નથી, એ મને કંઈ નુકસાન કરનારો છે, એટલે એનાથી હું દૂર એની ઘૃણા કરું કે આ વ્યક્તિથી દૂર રહેવું, આ બરાબર નથી, આ વસ્તુ બરાબર નથી. તો એ પહેલાં આગળના મંત્રમાં 6ઠ્ઠા મંત્રમાં એવું કહ્યું કે ઘૃણાથી મુક્ત થઈ જાય છે આ વ્યક્તિ, એટલે જીવન મુક્તની વાત કરી ત્યાં. એ જ પ્રમાણે યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની, જે સમયે કે જે અધિકારીમાં આત્માનું જ્ઞાન થઈ જાય એની શું એનું ફળ શું? તો કે મોહ અને શોક અને મોહમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય. એટલે આત્મજ્ઞાનનું આપણને ફળ કહે તો આપણને એના આત્મજ્ઞાન વિશે આપણને રસ ક્યારે પડે? એમાંથી કંઈ ફળ મળતું એ ફળમાં આપણને રસ હોય તો, અને એ ફળમાં આપણને રસ છે કે આપણે શોક અને મોહ જે આપણો મૂળ સમસ્યા છે એમાંથી આપણે મુક્ત કેવી રીતે થવું. તો આત્મજ્ઞાન થવાથી શોક અને મોહમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ એવું આપણને શ્રુતિએ કહ્યું. એટલે હવે કહે છે કે એ આત્મા ચલો અમારે તો શોકથી અને મોહથી મુક્ત થવું છે. તો એ આત્માના નિરુપાધિક આત્મા મૂળ એનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ કેવું છે? તો કે સહ એ આત્મા, સહથી કહ્યું, સહ એટલે એ જે આગળ જે કહેવામાં આવ્યો એ આત્મા, મંત્ર નંબર 7 અને 8માં કહ્યો એ આત્મા કેવો છે? અને ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એ પહેલા મંત્રમાં કીધું એ ઈશ્વર જે આત્મા જ છે એ કેવો છે? એટલે સહથી ઈશ્વર પણ કહેવાનો, સહથી આત્મા પણ સમજવાનો, અને સહથી જે આગળ વર્ણવવામાં આવ્યો એ. કારણ કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ પહેલો જે મંત્ર છે ને એ મંત્રનો જે વિસ્તાર છે. આજે 6ઠ્ઠો 7મો 4થો 5મો બધો જ વિસ્તાર જે છે ને આપણે એ પણ જોયું ગયા વખતે કે બધો વિસ્તાર પહેલા મંત્રથી બધું શાસનકર્તાની વાત કરી, એટલે બધા અધ્યારોપ કર્યા. શાસનકર્તા છે આત્મા, ખરેખર શાસન કરતા નથી પણ એનો અધ્યારોપ કર્યો. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત્ કિંચ એમ કરીને. એટલે હવે જે વાત કરે છે સહ પર્યગાત. પર્યગાત એટલે સહ પર્યગાત
પર્યાઘાત એટલે સર્વવ્યાપી. આપણે પછી ભાષામાં આવશે આ બધા અર્થ કેવી રીતે કરે છે, પણ પર્યાઘાત એટલે એ વ્યાપક છે, સર્વવ્યાપી છે. પરિતઃ અગાત, પરિતઃ એટલે ચારે બાજુથી, બધી બાજુથી. અગાત એટલે ગયેલો છે, પહોંચેલો છે. કોણ? આત્માની જ વાત થાય છે. સહ પર્યગાત એ બધે જ વ્યાપી છે, બધે જ વ્યાપ્ત છે. એટલે ક્યાંય એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં એ હોય નહીં. બરાબર. પછી શુક્રમ. શુક્રમ એટલે શું? તો કે છે શુક્રમ એટલે શુદ્ધમ. શુદ્ધમ એટલે શું? શુદ્ધ પછી શબ્દ આવે છે પાછો આત્મા વિશેની જે વાત કરે છે લક્ષણ, એમાં શુદ્ધમ પણ આવે, શુદ્ધમ અપાપ વિદ્ધમ પણ આવે. એટલે શુક્રમનો અર્થ શુદ્ધ કર્યો, પણ આ શુદ્ધ કેવો છે? આ શુક્રમ એટલે એનો અર્થ કર્યો દીપ્તિવાન કર્યો, દીપ્તિમાન, તેજસ્વી, પ્રકાશમાન છે. એ આત્મા કેવો છે? પ્રકાશની દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ છે. પ્રકાશ ધૂંધળો હોય કેવો પણ ઝાંખો હોય, કલરવાળો હોય, રંગવાળો હોય, આ કેવો છે? શુદ્ધ છે પ્રકાશ. એટલે પ્રકાશની દ્રષ્ટિએ આપણને શુક્રમ કીધું. પછી અકાયમ. અકાયમ એટલે શરીર રહિતનો છે, અશરીરી છે. અશરીરી રીતે કહેવામાં આવ્યું એટલે શું છે? અહીંયા કહે છે અકાયમથી એ લિંગ શરીર રહિત છે, સૂક્ષ્મ શરીરથી રહિત છે એવું કીધામાં. આપણા શરીર કેટલા છે? 3 શરીર છે, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. તો અહીંયા જે આ અકાયમ કહેવાથી એ લોકોએ ખાલી લિંગ શરીરથી રહિત છે એવું ભાષ્યકાર આપણને સમજાવશે. લિંગ શરીર એટલે સૂક્ષ્મ શરીર, એનાથી રહિત છે. એટલે આત્માને કોઈ સૂક્ષ્મ શરીર છે નહીં. સૂક્ષ્મ શરીર હોય તો સૂક્ષ્મ શરીરના ધર્મો આત્માને લાગે. આત્મા જો સૂક્ષ્મ શરીર ધરાવતો હોય, આપણે સૂક્ષ્મ શરીર ધરાવીએ તો સૂક્ષ્મ શરીરના ધર્મ કયા? સૂક્ષ્મ શરીર શેનું બનેલું છે? 17 તત્વોનું બનેલું છે. કયા 17 તત્વો છે? બરાબર. તો હવે જે વસ્તુ જે આમાં આવી સૂક્ષ્મ શરીરમાં, એ બધી વસ્તુ આત્માને લાગુ પડે. બરાબર. હા, એટલે એને રહિત એટલા માટે કીધું કે સૂક્ષ્મ શરીરથી રહિત. એટલે આ બધા જે ધર્મો હોય આના, કોના? કર્મેન્દ્રિયોના ધર્મ આવે. 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, પછી મન, બુદ્ધિ. એ બધા જે કંઈ આપણે એના વિશે જાણતા હોઈએ, બુદ્ધિનો ધર્મ શું છે? વિવેક કરવો, જ્ઞાન મેળવવું, બરાબર, નિશ્ચય કરવો. પછી મનનો ધર્મ શું છે? સંકલ્પ વિકલ્પ કરવો, બરાબર. પછી આવે છે કર્મેન્દ્રિયો આવે છે. તો કર્મેન્દ્રિયો શું? ગતિ કરે. બધા એના 5 કર્મેન્દ્રિયોના જુદા જુદા કાર્યો છે. પછી આવે છે જ્ઞાનેન્દ્રિયો. તો જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ વિષયોનો સંપર્ક કરે અને એનું જ્ઞાન ધરાવે, આપણને આપે. તો આ આત્મા એનાથી રહિત છે. એટલે આ બધા વસ્તુના સંપર્કથી એ રહિત છે એવું કીધું. કર્મેન્દ્રિયનો પણ વિષય નથી, જ્ઞાનેન્દ્રિયનો વિષય નથી, મનનો નથી, બુદ્ધિનો નથી, પ્રાણનો નથી. એ રીતે કહીને એમાંથી એને રહિત રાખ્યો. એટલે શરીરથી પણ રહિત કીધો. હા, એટલે લિંગ શરીરથી રહિત છે. એટલે એને શરીર પોતાનું શરીર નથી એવું. જેમ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે એવું આત્માને શરીર નથી. એટલે આપણે જે વિચાર કરતા હોય સૂક્ષ્મ શરીરથી રહિત, એટલે સૂક્ષ્મ શરીરના જે કંઈ પણ ધર્મો છે એનાથી એ રહિત છે એમ સમજવું. પછી એવું કેમ કીધું કે અકાયમ એટલે શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર જ લેવાનું અને સ્થૂળ શરીર નહીં લેવાનું, કારણ શરીર નહીં લેવાનું, એવું કેમ? ભાષ્યકાર કહે છે કે અકાયમથી ખાલી સૂક્ષ્મ શરીર એટલા માટે કે હવે પછીના જે શબ્દો આવે છે ને, પદો આવે છે ને, અવ્રણમ, અસ્નાવિરમ, એ સ્થૂળ શરીરને લાગુ પડે છે. એટલે મંત્રમાં એની પણ જુદી રીતે વ્યાખ્યા કરી છે. હા, એટલા માટે આપણે લિંગ શરીર આનો અર્થ લેવાનો. તો કહે છે અવ્રણમ. અવ્રણમ, વ્રણ એટલે શું? ઘા. આપણને ઘા થાય ને, કે જખમ થાય ને, જખમ, એને અવ્રણમ કીધું. અવ્રણમ એટલે કેવો છે? એ બધા ઘાથી રહિત છે. એને કંઈ ઘા નથી લાગતા. ઘા કોને લાગે? શરીરને લાગે. આપણને ઘા લાગે ક્યાં લાગે? શરીર પર લાગે. કયા શરીર પર લાગે? સ્થૂળ શરીર પર લાગે. બરાબર. તો એ ઘા રહિત છે એવું કહેવામાં આવ્યું. એટલે સ્થૂળ શરીરનો બાધ કર્યો. આત્મા સ્થૂળ શરીર ધરાવતો નથી. સમજાય છે ને? પછી શું કહે છે? અસ્નાવિરમ. અસ્નાવિરમ એટલે શું? સ્નાયુ રહિતનો. સ્ના ધાતુ છે. સ્ના ધાતુ છે ને, એટલે સ્ના એટલે આમ તો સ્નાયુ થાય, સ્નાવન કે એવો ધાતુ છે. સ્નાવન ધાતુ છે. એના પરથી આ સ્નાયુ શબ્દ આવ્યો છે. હા, એટલે સ્નાયુઓથી રહિત. હવે સ્નાયુ એટલે નાડીઓ પણ લેવાય,
અને સ્નાયુ એટલે આપણા મસલ્સ પણ લઈએ આપણે. હા, તો એ આત્મા કેવો છે? સ્નાયુ રહિત છે, નાડીઓ રહિત છે. અસ્નાવિરમ, સ્નાવર એટલે શું? સ્નાયુવાળો. અસ્નાવિરમ એટલે રહિતનો. હા, સ્નાવિરમ એટલે સ્નાયુવાળો, અસ્નાવિરમ એટલે સ્નાયુ રહિતનો. બરાબર? એટલે નાડી રહિતનો છે, સ્નાયુ રહિતનો છે આત્મા. તો આ સ્નાયુ અને નાડીઓ ક્યાં આવ્યા? સ્થૂળ શરીરમાં. એટલે એ પણ સ્થૂળ શરીર માટે જ વપરાયું. એટલે આ સ્થૂળ શરીર જે છે એ કેવું છે? અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ એવો આ આત્મા છે. જ્યારે સ્થૂળ શરીર આપણું કેવું છે? વ્રણમવાળું છે, ઘાત થઈ શકે એવું છે, અને સ્નાયુવાળું છે, નાડીઓ છે એમાં. પછી કહે છે અસ્નાવિરમ, પછી કહે છે શુદ્ધમ. હવે શુદ્ધમ એટલે શું થાય? અશુદ્ધિ રહિતનો છે. હવે કઈ શુદ્ધિ ને કઈ અશુદ્ધિ? આપણામાં જે શુદ્ધિ છે ને એ કઈ શુદ્ધિ છે ને અશુદ્ધિ કઈ છે ખબર છે? આપણામાં અજ્ઞાન છે ને એ અશુદ્ધિ છે. કારણ કે અશુદ્ધિને કારણે આપણને બધું ખોટું દેખાય છે. હા, બધું વિકારોનું કારણ. એટલે અવિદ્યારૂપી અશુદ્ધિથી એ રહિત છે, એટલે એને શુદ્ધમ કર્યો. શુક્રમનો અર્થ પણ શુદ્ધમ કર્યો, પણ એ શુક્રમનો અર્થ પ્રકાશ, સ્વયં પ્રકાશ છે એવું દર્શાવવામાં. અતિ તેજસ્વી, એકદમ પ્રકાશમાન, સ્વયં પ્રકાશ, ચેતન. પ્રકાશમાન ઘણા તત્વો હોય, પણ આ પાછો ચેતન છે એટલે શુદ્ધ કીધું. લાઇટે પ્રકાશે છે, સૂર્ય પ્રકાશે છે, ચંદ્ર પ્રકાશે, બધા પ્રકાશવાન તત્વો ઘણા છે, પણ આ શુદ્ધ શુભ્રમ કીધું ને, અરે શુક્રમ કીધું ને, એની પાછળનો હેતુ એ જ કે એ એકદમ અતિ સુંદર અને અતિ તેજસ્વી અને અતિ પ્રકાશમાન અને પાછું ચેતન છે. બીજા બધા છે ને જળ છે, સૂર્ય ચંદ્ર બધા જળ છે. તો એટલા માટે એને જુદો પાડ્યો એ રીતે. એટલે એની સત્તા જુદી છે, પારમાર્થિક સત્તા છે એની આત્માની. આ બધી વ્યાવહારિક સત્તાઓ છે. પછી કીધું અપાપ વિદ્ધમ. અપાપ વિદ્ધમ કીધું એટલે શું છે? પુણ્ય પાપ વગેરેથી રહિત છે. અપાપ, પાપ એટલે પાપ. પાપ એટલે ક્યારે? પાપ એ છે ને કોનું ફળ છે? અધર્મનું ફળ પાપ છે. ધર્મ કરો તો એનું ફળ શું છે? પુણ્ય છે. એટલે ધર્મ અને અધર્મથી રહિત છે. આત્માને કંઈ ધર્મય નથી, અધર્મય નથી. આત્મામાં કોઈ ધર્મ અધર્મનો કોઈ એમાં એની અસર થતી નથી, એના પ્રભાવમાં આવતો નથી. કારણ કે એનામાં કર્તૃત્વ નથી. આત્મામાં કર્તૃત્વ નથી. આપણા બધામાં કર્તૃત્વ હોય, મનુષ્યમાં કર્તૃત્વ હોય, એટલે એને પાપ અને પુણ્ય લાગે. અને આપણને પાપ અને પુણ્યને પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ. પુણ્ય કમાવા માટે અમુક કર્મ કરીએ, પાપ ન થાય એના માટે એને ટાળીએ. એટલે એ બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે અપાપ વિદ્ધમ એટલે આ આત્મા જે છે એ પાપ રહિત છે. એટલે ધર્મ અને અધર્મ કંઈ પણ એમાં આવતા નથી, આત્માને લાગતા નથી. આપણે કોને કહીએ છીએ? આપણે, હું જેને આપણે કહું છું, બરાબર. આપણી સમજ શું છે આત્માની? આપણી સમજ ક્યારેક દેહની સાથે હોય તાદાત્મ્ય, ક્યારેક બુદ્ધિને આપણે કહીએ. આપણે કોને? હું એટલે આપણે આમ બતાવે પાછો હું એટલે આટલો જ. એટલે બહુ આ વસ્તુ શું છે? આપણને ધ્યાન દેવડાવે છે કે ભાઈ આત્મા કેવો છે. અને આત્માની જે આપણે આગળ વાત કરી 7 મંત્રોમાં, એ આત્મા કેવો છે એનું ધ્યાન તમારે અનુસંધાન કેવી રીતે કરવું. અને જ્યારે પણ આપણે કંઈ પણ કરતા આપણે તરત વિચાર કરતા થઈ જાય ને, ભાઈ આત્મા એટલે હું કોને કહું છું, અને આ બધી વસ્તુઓ થાય છે કોને થાય છે? મને થઈ, મને દુઃખ થયું, મને આમ થયું. દરેક ફેકલ્ટી અલગ અલગ છે. મનના સ્તરે થાય છે, જ્ઞાન કોને થાય? બુદ્ધિના સ્તરે થાય. નિશ્ચય કોણ કરે છે? બુદ્ધિ કરે છે. હું કરું છું. સુખી કોણ થાય છે? મન થાય છે. હું શું કહું છું? એટલે આપણે હુંને જોડી દઈએ. કયો હું? હા. એટલે આપણે જે નેતિ કરવાનું છે ને, એમાં 2 તત્વ ભેગા થયેલા છે, એમાંથી જે અનાત્મા છે ને એને દૂર કરવાનું છે. આત્મા અને અનાત્માનું 2ની ચિત્ત જળ ગ્રંથિ કહેવાય. ચૈતન્ય અને જળ 2ની ભેગી થઈ ગયું એટલે ગ્રંથિ થઈ, એ ગાંઠ બની, એવું જોડાણ થઈ ગયું. અનહોલી વેડલોક એવું સમજ. અનહોલી વેડલોક. આ વેડલોક એટલે ગ્રંથિ, લગ્ન ગ્રંથિ. કઈ લગ્ન ગ્રંથિ? અનહોલી, અપવિત્ર લગ્ન ગ્રંથિ છે આમ. કોની? આત્માની ના અનાત્માની. હા, ચિત્ત જડ ગ્રંથિ. ચિત્ત એટલે ચેતન, જડ એટલે જળ.
ચિત્ત-જડ ગ્રંથિ એટલે આત્માની એટલે આપણે જે બધી અજ્ઞાન છે ને એ આ ચિત્ત-જડ ગ્રંથિને કારણે અજ્ઞાન છે. તો એ બેને છૂટા પાડવાના છે. એને છૂટા પાડવા માટે બેના લક્ષણ જાણવા પડે ને. આત્મા શું છે, અનાત્મા શું છે જાણવું પડે ને તો વિવેક થાય. ચોખા કોને કહેવાય ને કાંકરા કોને કહેવાય એ જાણીએ તો એને છૂટા પાડી શકે. બાકી જાણીએ જ નહીં તો બધું બહાર અંદર જ જતું રહે, સારી વસ્તુ એ જતી રહે ને ખોટી વસ્તુ. એટલે કઈ વસ્તુને આપણે કાઢવાની, કોણ સત્ય છે, કોણ મિથ્યા છે, કયો આત્મા છે, કયો અનાત્મા છે, આ વિવેક કરવાનો છે. એના માટે આપણે લક્ષણ આપે છે. ધ્યાન પણ કરવું એ અનુસંધાન કરો ક્યારે તમે, જ્યારે તમે એને લક્ષણ જાણો તો અનુસંધાન. ગણપતિનું ધ્યાન કરવું હોય તો ગણપતિ કેવા છે એનું આપણે રૂપ, આકાર, રૂપ એનું જાણ્યા હોય તો એના પછી મહિમા કહે કે ગણપતિ આવે તો આપણું ધ્યાન એમાં લાગે. એમ આત્માના લક્ષણ આપણને કહે છે કે અપાપ વિદ્યા એટલે ધર્મથી રહિત છે. બરાબર. આ બધા જે છે ને આ અપવાદ કહેવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીનો જે પૂર્વાર્ધ જે થયો ને, પૂર્વાર્ધ એટલે આગળના જે મંત્રોનો પહેલી જે ભાગ છે ને એને પૂર્વાર્ધ કહો. આ અપવાદ રૂપે કહે છે. હવે પછીનું જે પદો આવે છે ને કવિહી, મનીષી, પરિભૂહુ, સ્વયંભૂ, આ બધા શું છે અધ્યારોપ છે. અધ્યારોપ એટલા માટે કે કોઈક ને કંઈક સંદર્ભમાં આત્માને કવિ કહે છે. હવે કવિ એટલે શું? કવિ એટલે ક્રાંતદર્શી. ક્રાંતદર્શી એટલે કોને ક્રાંતદર્શી કહેવાય? એના માટે આમાં આપણને સમજાવશે. ક્રાંતદર્શી એટલે જેને બધું જ જ્ઞાન છે, સર્વજ્ઞને ક્રાંતદર્શી કહેવાય. જેને ત્રિકાળદર્શી જે કહીએ ને આપણે, ત્રિકાળ જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય એ ક્રાંતદર્શી કહેવાય. આપણે કવિઓને આપણે ક્રાંતદર્શી કહેતા હોય. એ ભવિષ્યનું પણ જોતા હોય, ભૂતકાળનું પણ જોતા હોય અને વર્તમાન કાળનું પણ એને જ્ઞાન હોય એવું આપણે માનીએ. કારણ કે એ કવિતા લખે ને તો આ બધું ત્રણેય વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખીને કવિતા લખે. એટલે કવિ કીધો, આત્માને કવિ કીધો. એ કેવો છે તો કે કવિ છે. પછી કેવો છે મનીષી. મનીષી એનો અર્થ પણ આમ તો કવિ સર્વજ્ઞ જ થાય. પણ હવે આમાં શું છે કે કવિ અને મનીષી બે શબ્દ વાપરે એટલે ભાષાકાર કવિનો અર્થ છે ને સર્વદ્રષ્ટા વાપરે છે, બધાનો સાક્ષી. કવિનો અર્થ એવો સમજે છે. અને મનીષી જે છે ને, મનીષી એટલે મનનો સાક્ષી. મનીષી એટલે મનના, એ આગળ સમજાવશે આપણે, પણ મનનો એ દ્રષ્ટા છે. એટલે મનમાં જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ ઉઠે છે એનો જાણકાર છે, એનો પ્રકાશક છે, એની વૃત્તિનો જાણનાર છે. એટલે મનીષી જે શબ્દ વાપરે ને એ મનસઃ ઈશ્વર, મનનો પણ એ માસ્ટર ઇષ્ટ છે, શાસન કરતા છે. મનનું શાસન કરનારો છે ઈશ્વર. મનસઃ ઈશ્વર, મનનો ઈશ્વર છે આત્મા. એટલે મનીષી કીધું. ભાષ્યમાં આવશે જ આ બધા શબ્દોનું વિસ્તાર. પછી આગળ આવે છે પરિભૂહુ. પરિભૂહુ, પરી એટલે ચારે બાજુ. હવે પરી છે ને એ નિપાત છે. એની હવે આપણે ચર્ચા આગળ નીચે આવશે, ફૂટનોટમાં સમજાવ. પરીના અર્થ બધા ઘણા થતા હોય છે. આ બધા નિપાત એટલે અવ્યય જે હોય ને એને નિપાત પણ કહે. અવ્યય હોય અને નિપાત હોય. નિપાત એ એક ગ્રુપ છે, એક વર્ગ છે વ્યાકરણ. નિપાતમાં અવ્યય આવી જાય. પણ નિપાત એટલે કોઈ પણ પદ એવું હોય કે જેને કોઈ રૂપ ન બને, જેનો પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયથી કોઈ પણ રૂપ બને. વ્યાકરણની પદ્ધતિ સામાન્ય ખાલી સમજાવું છું, બહુ ઊંડા પડે નહીં જઈએ. પણ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય એટલે કંઈ પણ રામ છે, શબ્દ રામ છે તો રામ એ શું છે? એ પ્રાતિપદિક શબ્દ છે ને એને પ્રકૃતિ કીધી. પ્રકૃતિ એટલે જે ડિક્શનરીમાં શબ્દ લખે ને એને પ્રકૃતિ, એને પ્રાતિપદિક કહેવાય. એ પ્રાતિપદિક જે શબ્દ એને પ્રકૃત પણ કહેવાય. પ્રકૃતિ પ્લસ પ્રત્યય એ બનીને એક એનો પદ બને. સુપ્તિગંતમ પદમ એવો સૂત્ર છે. તિગંત એટલે ધાતુ અને સુપ પ્રત્યય છે અને તિગંત પણ પ્રત્યય છે. સુપ હોય તો એનું પદ બને ક્યારે? પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય ભેગા થાય ને ત્યારે એક પદ બને. અને તી આવે એટલે ક્રિયાપદો જે હોય બધા વર્બલ રૂટ્સ જે બધા હોય ને ધાતુ, એ બધા ધાતુઓને જ્યારે પ્રત્યય લાગે તો એ ક્રિયાપદ આખું બને. બરાબર. એટલે તિગંત કહે ને, તિગંત એટલે તી તસંતિ જે આપણે કહીએ ને, મી વસ મસી થસ થસ તી તસંતિ, એવી રીતે એ બધા ક્રિયાપદના રૂપો છે અને પ્રત્યય છે. અને પેલા બીજા જે છે ને એ પ્રાતિપદિક જે છે નામના રૂપો જે બનતા હોય એમાં પ્રત્યય જે લાગે પાછા વિભક્તિના પ્રત્યય લાગે, એ બધા જુદા. સુ ઔજસ એ બધા
પ્રત્યય 9 પ્રત્યયો આવે, 9 દુને 9 તરી 27 પ્રત્યયો આવે. એટલે આ બધા પ્રત્યયો લાગે ને ત્યારે એ પછી શું છે કે એનું આખું નામ વ્યવહારમાં, એટલે કોઈ પણ વાક્યમાં તમારે વાપરવું હોય ને તો એને સપ્તમી વિભક્તિ, છઠ્ઠી વિભક્તિ, પાંચમી વિભક્તિ, ચોથી વિભક્તિ જે પ્રમાણે લગાવો એ રીતે લગાવે અને તો એનો તમે વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરી શકો. એટલે પરિભૂ જે શબ્દ છે ને એનો સર્વોપરી, એટલે પરી શબ્દના ઉપરી પણ થાય. ઉપરી પણ લેવાય. પછી એ પરીના અર્થ પરિસમંતા પણ થાય. એટલે ઘણા બધા એના અર્થો કીધા છે, એ આપણે પછી જોઈશું. એટલે અહીંયા સર્વોપરી એટલે ઉપરી એટલે ઉપર, શેનાથી ઉપર? જગતથી ઉપર, સર્વોત્કૃષ્ટ પછી આવે છે. એ પાછા દરેકના અર્થ બધા જુદા જુદા નજીક થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ એ પાછું આવશે આગળ ને. પણ જો સ્વયંભૂ છે ને એ સ્વયંભૂ તો પોતે જાતે થયો, એના માટે કોઈ આશ્રય નથી જરૂર, એને પોતાના હોવા માટે કોઈ આશ્રયની જરૂર નથી. આપણને આપણા હોવા માટે આશ્રયની જરૂર છે, શરીરની જરૂર છે. મને મારા હોવા માટે શરીરની જરૂર છે, મારા બેસવા માટે મારે ખુરશીની જરૂર છે. આત્માને કોઈ જરૂર છે નહીં. એ સ્વયંભૂ શબ્દથી સમજાવે છે. એટલે સ્વયંભૂ જે છે એ સ્વયંભૂ એટલે અધિષ્ઠાન છે, સર્વનું અધિષ્ઠાન છે, એ સ્વયંભૂ કીધું. પછી શું કીધું? પરિભૂ જેને મેં તમને વાત કરી, એ સર્વોપરી છે. એટલે સર્વોપરી એટલે શું? બધાનો શાસક છે. સર્વોપરી જે ઉપરી હોય એ શાસક કરી શકે. એ શાસક કરે એટલે એને નિયંત્રણ કરવા માટે કંઈ કરવું નથી પડતું, એની હાજરી માત્રથી જ નિયંત્રણ થાય. ભગવાને કીધું ને, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચર. મારી હાજરી માત્રથી જ આ જગતમાં સર્જન ને પાલન ને બધું જ થયા કરે છે, બધી પ્રક્રિયા. હા, એટલે સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરે છે. સત્તા એટલે શું? હોવા પણ. સ્ફૂર્તિ એટલે ભાસવા પણ. દરેક વસ્તુ છે, ભાસે છે. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે વ્યવહાર કરીએ તો છે અને ભાસે છે તો ખબર હોય તો જ આપણે વ્યવહાર કરી શકીએ. અસ્થિ ભાતિ હોય તો જ આપણે એની સાથે વ્યવહાર કરીશું. દરેક વસ્તુ છે અને ભાસે છે. એ છે અને ભાસે છે કોનું છે? એ આત્માનું છે, એ પરમાત્માનું છે, આપણું પોતાનું નથી. આપણે કહીએ મારું છે, મારું નથી. મારું જો છે હોય ને તો હું ક્યારે પણ ન હોઉં એવું ન બને. સુષુપ્તિમાં હું નથી હોતો, આ દેહ નથી. હું જેને દેહ કહેતો હું કહેતો દેહને હું કહું છું, તો દેહ સુષુપ્તિમાં નથી, સ્વપ્નમાં નથી. જો હું હોઉં એ જ મારું અસ્તિત્વ હોય, જો મારું સત્ય છું હોય તો દેહને હું છું માનું તો દેહ હંમેશા હોવો જોઈએ ને. દેહ હંમેશા હોતો નથી, ભૂતકાળમાં નહોતો. આદાવંતે છે યદ નાસ્તિ વર્તમાને પિચત તથા. જે પહેલાં પણ નહોતો પછી પણ નહીં હોય તો વર્તમાન પણ નથી, એના જેવું. એટલે અહીંયા આગળ અસ્થિભાતિ પ્રિય જે છે ને એ અસ્થિભાતિ પ્રિય એટલે કે સત્તા અને સ્ફૂર્તિ. એ સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનારા એ પરમાત્મા છે, એ આત્મા છે, એ હું છું. હું આ જગતને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનારો છું. કેવી રીતે? હું આ જગતને જોઉં તો જગત છે, જગતને નહીં જોઉં તો જગત નથી. સૂર્ય છે, કેવી રીતે નક્કી થયું? હું છું, હું નક્કી કરું, હું આંખ ખોલું અને સૂર્યને જોઉં તો સૂર્યની અસ્તિત્વને સાબિત કરી શકાય. બીજાની દ્રષ્ટિએ વાત નથી કરતા, આપણી દ્રષ્ટિએ. હા, એટલે મારા હોવા માત્રથી જ બધું છે. અને એમ આત્મા કેવો છે? એના હોવા માટે એણે કોઈની જરૂર નથી. સૂર્યને હોવા માટે મારી જરૂર છે, પણ મારા હોવા માટે આત્માની જરૂર છે. હું સ્વતંત્ર નથી. હું જેને દેહને માનું છું, દેહને હું માનું છું, એ દેહ સ્વતંત્ર નથી. દેહને હોવા માટે આત્માની જરૂર છે, આ ચેતનની જરૂર છે. દેહ તો ચેતન આમાંથી નીકળી જાય, જતું રહે તો દેહ જળ થઈ જાય છે. બરાબર? એટલો તો સામાન્ય સમજાયું છે. આપણે આવશે, આ ચર્ચા આગળ આવશે. જો દેહમાંથી જે વિદાય લે છે ને એ સૂક્ષ્મ શરીર વિદાય. આપણે કહીએ છીએ કે ગયો, પણ કોણ ગયો? સૂક્ષ્મ શરીર જાય. જન્મ અને મૃત્યુનું કારણ સૂક્ષ્મ શરીર છે. અને સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને એ સૂક્ષ્મ છે. એટલે એને જે કંઈ પણ સૂક્ષ્મ શરીરમાં જે કંઈ આપણે ભોગવવાના ભોગોની વાસનાઓ જે કંઈ લઈને ગયા હોઈએ એ બધી વાસનાઓ સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેલી હોય.
અને એ વાસનાઓ જે છે એ લઈને જ્યારે જે યોનિમાં જાય એ યોનિ નક્કી કોણ કરે? ભગવાન નક્કી કરે. આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને ભગવાન યોનિઓ આપે. એટલે એ સૂક્ષ્મ શરીર જ્યારે આમાંથી વિદાય લઈ લે ને એટલે એને આપણે મૃત્યુ કહીએ. પછી એ જે બીજા શરીરમાં જાય તો એને આપણે જન્મ કહીએ. એટલે જીવાત્માને આપણે જે જીવાત્મા કહીએ ને એ જીવાત્મા સૂક્ષ્મ શરીરવાળો જીવાત્મા. જીવાત્મા એટલે સૂક્ષ્મ શરીરવાળો અહંકાર. એમાં અવિદ્યા હોય, કર્મ હોય, કામ હોય. અવિદ્યા, કામ, કર્મ. સૂક્ષ્મ શરીર આ વસ્તુ વાસના રૂપે લઈ અને બીજા દેશમાં બીજા યોનિઓમાં પ્રવેશ કરે. જન્મ ને મરણ છે જ નહીં. જીવ આત્માને મરણ જન્મ નથી એટલે એને અજર કીધો. અજર કીધો. જર એટલે શું? વૃદ્ધાવસ્થા. એને વૃદ્ધાવસ્થા કોઈ અવસ્થા હોય નથી. અજર અમર છે. અમર એટલે મર એટલે મૃત્યુ નથી. એવો આત્મા છે. એ મારું સ્વરૂપ છે. એ આત્મા એને પ્રકાશિત કરે ત્યારે એ કાર્યાન્વિત થાય છે સૂક્ષ્મ શરીર. હા, કોઈ પણ સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને એમાં અંતઃકરણ આવ્યું. સૂક્ષ્મ શરીરમાં આપણે જે કહ્યું ને 17 તત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર બનેલું છે. એમાં અંતઃકરણ એક એનું તત્વ છે. અંતઃકરણને આપણે મન અને બુદ્ધિ લીધા. એમાં અંતઃકરણના ચાર જાતની અલગ અલગ વૃત્તિઓ જન્મે અંતઃકરણમાં, એટલે એના જુદા જુદા નામ આપ્યા: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. બરાબર. પણ આપણે જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીરનું વર્ણન આવે તો વેદાંતની દૃષ્ટિએ 17 તત્વો કહેવાય. એમાં જે મનના જે અને મન અને બુદ્ધિ જે અંતઃકરણના અંશ છે. હવે એ મન જે છે એ શું કરે છે? સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે. અને બુદ્ધિ છે એ નિશ્ચય કરે છે. એટલે આ બે વસ્તુને આપણે લીધી અંતઃકરણમાં, સૂક્ષ્મ શરીરમાં. હવે અંતઃકરણનો એવો સહજ સ્વભાવ છે કે એ આત્માને પ્રતિબિંબિત કરે. અંતઃકરણ છે ને શુદ્ધ છે એકદમ. એટલે કોઈ પણ શુદ્ધ ચળકતી સપાટી હોય તો એમાં આપણું પ્રતિબિંબ પડે. બરાબર, રિફ્લેક્શન આવે. એમ આ અંતઃકરણ પણ કેવું છે? શુદ્ધ છે. શુદ્ધ અંતઃકરણનો એવો સ્વભાવ છે કે જે કોઈ પણ ચળકતી વસ્તુ આવે, આત્મા કેવો છે? સ્વયં પ્રકાશ છે. એ પ્રકાશિત વસ્તુનું પ્રતિબિંબ એ આત્મામાં પડે. આત્મામાં પડે એટલે કે જીવાત્મામાં પડે, એટલે કે અંતઃકરણમાં પડે. અંતઃકરણમાં પડેલું પ્રતિબિંબ છે એનાથી એ આત્મા સૂક્ષ્મ શરીર જ્યાં હોય ત્યાં એ પ્રતિબિંબ પડ્યું એટલે એ ચેતનવંતુ બને. એને ચિદાભાસ કીધું. અને એ ચેતનવંતુ જ્યારે બને ત્યારે અંતઃકરણ ક્યાં છે? આપણા દેહની અંદર છે. સૂક્ષ્મ શરીર આ દેહમાં, આ યોનિમાં આવ્યું એટલે એ પ્રકાશિત થયું. એટલે અંતઃકરણ પ્રકાશિત થયું. એનો પ્રકાશ અંદરથી પછી પ્રસરે, એની નજીકમાં જે હોય એનામાં જાય. હા, એટલે મનમાં જાય. બુદ્ધિમાંથી મનમાં ગયું, મનમાંથી ઇન્દ્રિયોમાં ગયું, ઇન્દ્રિયોમાંથી પછી સ્થૂળ દેહની અંદર ગયું, દેહમાં ગયું. એમ કરતું આ બધું પ્રસરે. એટલે આખું શરીર ચેતનવંતું બને છે. એટલે આ પરંપરાથી બધું ચેતનવંતું બને છે. જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીર નીકળી ગયું ત્યારે એનું પ્રતિબિંબ પડતું બંધ થઈ ગયું. સમજ પડી? એટલે આપણું જે બોડી જે છે, શરીર જે છે એ એમનું એમ રહી જાય છે, પણ એમાંથી ચેતના જતી રહી. કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર જતું રહ્યું. એ તો વ્યવહારમાં બોલવાની વસ્તુ છે કે એની સદગતિ થાય. આત્માની સદગતિ, આત્માને કોઈ ગતિ છે જ પહેલી વસ્તુ. તો આપણે બોલવાની વસ્તુ આ વ્યવહાર આવો ચાલતો આવ્યો છે, પણ આપણી સમજની વસ્તુ છે કે આવી સમજ આપણને હોય. એટલે સ્વયંભૂ, એટલે સ્વયંભૂ કીધો એટલે એ અધિષ્ઠાન રૂપે છે. એ કોઈના પર આધારિત નથી. સ્વયંભૂ એના હોવા માટે એણે કોઈના પર આપણા હોવા માટે આપણે ઘણી વસ્તુઓ પર આધારિત છે. મારા ઘર ઉપર આધારિત છું, મારા મિત્રો પર આધારિત છું, મારી પત્ની, પરિવાર, મારી જ્ઞાન, બધા માટે, મારી નોકરી, મારી બધા ઘણા પર આધારિત છું ને હું. તો આને કોઈ આધાર જ નથી. આધારને એની જરૂર નથી. એ અધિષ્ઠાન છે, એ બધાનો આધાર છે. હા, એને જરૂર વગરનો છે. એટલે સ્વયંભૂ યાથા, પછી કહે છે યાથા તથ્યતઃ. યાથા તથ્યતઃ એટલે યથા યોગ્ય રીતે. યાથા તથ્ય, યાથા એટલે યથા, તથા એટલે યથા તથા, જેવો હોય જેને જેવું, એટલે એનું આગળ આવશે યાથા તથા એટલે યોગ્ય રીતે. યથા યોગ્ય રીતે એ શું કરે છે? અર્થાન. અર્થાન એટલે બધા પદાર્થોને, બધા
કર્તવ્ય કર્મોને સોંપે છે. એમ કે વ્યદધાત, વ્યદધાત એટલે વહેંચણી કરે છે. આ આત્મા જે છે એ વહેંચણી કરે છે. શેની વહેંચણી કરે છે? બધા પદાર્થોની વહેંચણી કરે છે, બધા કર્મોની વહેંચણી કરે છે. જેમ આગળ આવી ગયું ને આપણે તસ્મિન અપો માતર ઈશ્વા દધાતી, તસ્મિન અપહ, અપ એટલે કર્માણી લીધું ત્યાં. તસ્મિન અપહ, તસ્મિન સતી, આ આત્મા છે ત્યારે તસ્મિન સતી આત્મા જે છે એને કારણે આ અપહ દધાતી, કોણ? હિરણ્ય ગર્ભ. આ હિરણ્ય ગર્ભ, માતર ઈશ્વા એટલે હિરણ્ય ગર્ભ લીધું ત્યાં. એ માતર ઈશ્વા એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભ જે છે એ હિરણ્ય ગર્ભ જે કે હિરણ્ય ગર્ભ તે જળ છે, એ પણ જીવ છે, એક જાત જીવાત્મા છે. હિરણ્ય ગર્ભને પણ સામર્થ્ય પ્રદાન કરનાર, ચેતનતા પ્રદાન કરનાર એ છે આત્મા છે, એ ઈશ્વર છે, પરમાત્મા છે, એવું ત્યાં કીધું. તસ્મિન અપો માતર અપ એટલે કર્મો લીધા. તસ્મિન સતી, એ આત્મા છે ત્યારે એને કારણે જ માતર ઈશ્વા દધાતી, માતર ઈશ્વા એટલે હિરણ્ય ગર્ભ બધાના વિભાગ પાડે છે, બધા તત્વો, સૂર્ય, ચંદ્ર, આ બધા દેવતાઓ, આ બધાને કામ સોંપે છે. કેવી રીતે સોંપે છે? એના કર્મ અને એના સાધન પ્રમાણે એને કામ સોંપે છે. માતર ઈશ્વર એટલે પ્રજાપતિ એ કહેવાય. આમાં હિરણ્ય ગર્ભ કહીએ, હિરણ્ય ગર્ભ જે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર. અપ એટલે પાણી થાય, પણ અહીંયા અપના શબ્દના અર્થ બીજા ઘણા કર્યા ને આપણે. માતર ઈશ્વર એટલે માતર ઈશ્વર હતી એટલે વાયુ. એમણે અહીંયા સમજાવ્યું ને આપણે ફૂટનોટમાં સમજાવ્યું. હા, એટલે આ બધા શબ્દો છે ને, આ બધા શબ્દો બહુ ડિરાઈવ કરવાના બહુ અઘરા છે. હજી આમાં તે બધા આ બધા શબ્દોમાં એમાં નીચે બધા ઘણા બધા એ લોકોએ એના કારણો બધા આપ્યા છે કે નિરુક્તમાં આવું હોય, નિઘંટુમાં આવું હોય, એટલે આ નિપાત હોય તો નિપાતમાં પાછા ઘણા અર્થો થતા. એટલે આજે આપણે કહ્યું ને કે ઉપરી કીધું ને, પર્યગાત. પર્યગાત એટલે પરી અગાત, બધા બાજુ જવાબ. હવે પરીનો અર્થ ઉપરે લીધો તો ઉપર કઈ રીતે આવ્યો શબ્દનો? પરી એટલે તો ચારે બાજુ આવ્યો, તો ઉપરી લીધો એટલે એના ઘણા અર્થો જ છે. એટલે ડિક્શનરીઓ બધી ઘણી છે, શબ્દકોશ ઘણા છે બધા. એટલે જ્યાં જે લાગુ પડતું એ લગાવે. એટલે ભાષ્યકારનું આ કામ છે ને, આપણને તો કંઈ ખબર જ ન પડે, આપણે તો સમજીએ નહીં. આ આપણે સીધા સમજવા બી આપણને કંઈ સમજીએ. હા, એટલે માતરી શ્વયતી, શ્વયતી એટલે ગચ્છતી, માતરી એટલે વાયુમાં, માતરી એટલે આકાશમાં, આકાશમાં જે આકાશ, માતરી એટલે આકાશ, માતરી એટલે માતામાં. વાયુનું માતા કોણ છે? વાયુ શેમાંથી જન્મ્યો? આકાશમાં. એટલે માતરી શ્વયતી, માતામાં જે ગમન કરે છે, ગતિ કરે, આકાશમાં જે ગતિ કરે છે કોણ છે? વાયુ છે. એટલે માતરી શ્વયતી, માતર ઈશ્વા દધાતી, એટલે વાયુ જે છે એમાં ગમન કરે છે, એટલે એને હિરણ્ય ગર્ભ કીધો. વાયુને જ હિરણ્ય ગર્ભ કીધો. અને એ હિરણ્ય ગર્ભ છે એ શું કરે છે? આ બધું જે વિભાજન કરે છે કામોનું, ભીષાસ્માદ વાતપવતે, ભીષો દેતી સૂર્ય, સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, આ બધા પોતપોતાના કાર્યોમાં સતત કાર્યશીલ છે. એ પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. એનું સામર્થ્ય ક્યાંથી મેળવે છે? એ હિરણ્ય ગર્ભ મેળવે છે. હિરણ્ય ગર્ભ આપે છે, દરેકને ભાગ પાડે છે. કારણ કે આ બધા શું છે કે આ બધા જીવાત્માઓ જ છે. હિરણ્ય ગર્ભ, વાયુ, દેવતા, આ બધા દેવતાઓ, ઇન્દ્ર, વરુણ, આ બધા દેવતાઓ પણ જીવાત્માઓ જ છે. હા, પણ એ લોકોને એ શું છે કે અમુક ઉપાસનાઓ, આમાં આવશે બધું, બધી ઉપાસનાઓને બધું કરતાં કરતાં એ લોકોને એ પદ પ્રાપ્ત થયું છે. જેમ આપણે મહેનત કરીને ડિગ્રી લીધે આ લીધું તો આપણે કંઈ મેનેજર બન્યા, ક્યાંક CEO બન્યા, એ બધું બન્યા ને, આપણે એ પદ પ્રાપ્ત થયું આપણા ક્વોલિફિકેશન પ્રમાણે. એમ જે ક્વોલિફિકેશન એ લોકો જે પ્રાપ્ત કરે, જે પ્રમાણે સાધન કર્યા, એ સાધન પ્રમાણે પછી એ લોકોને એ પદવી આપે. અને એ પદવી આપે અને અધિકારીત્વ આપ્યું કે તમે આ આટલા કાર્ય તમારે કરવા. વાયુને કીધું કે તમારે વહન કરવાનું, બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. પછી વાયુ કહે કે હું આજે પ્રકાશું બનાવું, તો એ બધું તારું કામ છે. પ્રકાશવાનું કામ સૂર્યનું હતું. એટલે દરેકને પોતપોતાના કામ છે. એટલે દરેકને પોતાનું જ કામ કરવાનું, બીજું કંઈ કામ નહીં કરવું. એટલે દરેક દેવતાઓ જે છે ને, દરેક દેવતાઓ પોતપોતાના કાર્યમાં સામર્થ્ય ક્યાંથી મેળવ્યું? એ હિરણ્ય ગર્ભમાંથી. હિરણ્ય ગર્ભનું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું? એ આત્મામાંથી આવ્યું, પરમાત્માથી. એટલે ઈશ્વર જે છે એ મૂળ સ્ત્રોત છે. ત્યાંથી બધું પછી ધીમે ધીમે પ્રસરતું આપણા સુધી આવ્યું. હા, એવું છે. એટલે યાથા તથ્યતઃ અર્થાન વ્યદધાત,
કોને આપ્યા આ બધા? તો કે શાશ્વતીભ્ય સમાભ્ય. સમાભ્યનો અર્થ કરે છે પ્રજાપતિઓ માટે. આપણે આગળ આવ્યો ને સમા શબ્દ આગળ આવી ગયો આપણે કુર્વન્નેવેહ કર્મણી જીજી વિશેષ શતમ સમાહ ત્યાં સમય કીધો 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા રાખો કર્મ કરતાં કરતાં એવું ત્યાં કહ્યું. તો એમ અહીંયા સમાહ છે ને સમાભ્ય છે ને એ સમાભ્ય એટલે સંવત્સર. સમા એટલે સંવત્સર એટલે સંવત્સર માટે સમા શબ્દ વપરાયો ત્યાં પણ. સંવત્સર એટલે વર્ષ બરાબર. અહીંયા સંવત્સર નામના પ્રજાપતિ છે. પ્રજાપતિ એક પ્રજાપતિ એક બધા ઘણા છે. જેમ મનુ ઘણા છે ને મનુએ તો દરેક મન્વંતરના મનુઓ જુદા હોય એમ આ પ્રજાપતિઓ પણ દરેક મન્વંતરમાં પાછા જુદા જુદા હોય. જેમ સપ્તર્ષિઓ દરેક મન્વંતરમાં જુદા જુદા હોય એવું. એટલે બધું જ જુદું જુદું છે. 14 મન્વંતરો છે મારા ખ્યાલથી બરાબર. તો દરેક મન્વંતરના પાછા સપ્તર્ષિઓ જુદા. બધા દેવતાઓ ઇન્દ્ર જુદા, વરુણ જુદા, બધા જ દેવતાઓ જુદા. આખો સ્ટાફ જુદો બદલાઈ જાય સ્ટાફ એવું છે. આ તો ખાલી આપણે સમજવા આના ઉપયોગ ખાલી સમજવા માટે. હા એટલે મન્વંતરો કેટલા બધા. એટલે આ બધું ભાગવતમાં થોડું મળશે તમારે વાંચવું હોય તો એમાં મળશે બધા મન્વંતરો. એટલે હવે શું છે કે આપણે આ મંત્રો પર આવીએ. અર્થાન વ્યદધાત. અર્થાન એટલે કે બધાને પોતપોતાના કર્તવ્ય કર્મ સોંપી દીધા. કોણે? વહેંચી વિભાગ કરી દીધા. કોણે? સમાભ્ય શાશ્વતીભ્ય સમાભ્ય. કોના દ્વારા? પ્રજાપતિઓ દ્વારા. એ પરમાત્માએ એટલે કે આત્માએ સહ. આ સહથી શરૂ થયું છે. સહ એટલે એ યહ સહ જે આગળ કહેવામાં આવે આત્મા વિશે. સમાભ્ય એટલે બહુવચન છે ને. સમાભ્ય બહુવચન છે. હા એક જ વ્યક્તિ એક જ વસ્તુ માટે. કારણ કે પ્રજાપતિઓ નિત્ય કીધા. શાશ્વત એટલે નિત્ય કીધા. નિત્ય એટલે સાપેક્ષ નિત્ય. એટલે આ કલ્પ સુધી એ લોકો નિત્ય છે. હા એ રીતે નિત્ય. સમાભ્ય શાશ્વતીભ્ય સમાભ્ય. ચાલો હવે આપણે ભાષ્યમાં જઈએ થોડું. ના થોડું સમજાય તો મજા આવે ને. તો પછી શું છે કે અધ્ધર જતું રહે પછી આપણને કન્ફ્યુઝન થાય પછી આગળ વધીએ નહીં. મનમાં પછી કન્ફ્યુઝન રહે. તો આપણે એટલે હવે જો આપણે વાંચ્યું ને પહેલાં આપણે ભાષ્ય જે વાંચ્યું ને એમાં નીચે ફૂટનોટ છે જરા જોઈ લઈએ. પહેલી ફૂટનોટ આપણે જોયેલી યોયમ અતીતૈ મંત્રૈ ઉક્ત આત્મા સહ સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ ઇતિ આહ અયમ મંત્ર. એ આપણે વાંચ્યું હતું બરાબર ભાષ્યમાં. હવે એમાં બીજા નંબરની ફૂટનોટ છે. પહેલા નંબરની ફૂટનોટ તો આપણે વાંચેલી કે અધ્યારોપ જે વાત કરી ને કે ઉપનિષદોનો આ ઉપનિષદની આ રીત છે કે અધ્યારોપ અપવાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચમ પ્રપંચતે. એટલે નિષ્પ્રપંચ એટલે શું કે પરમાત્મા આત્મા બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ નિષ્પ્રપંચ છે, સંસાર રહિત છે. એ સંસાર રહિતનું વર્ણન એનું આપણને જ્ઞાન કેવી રીતે કરે છે? નિષ્પ્રપંચમ પ્રપંચતે. એનો વિસ્તાર કરે અધ્યારોપ અપવાદથી. પહેલાં અધ્યારોપ કરે છે અને પછી અપવાદ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. બીજી જે ફૂટનોટ છે ને સ્વેન રૂપેણ એ ફૂટનોટ છે. જુઓ સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ ઇતિ કિમ અસ્ય સ્વમ નિરૂપાધિકમ રૂપમ ઇતિ યાવત. એટલે આત્માનું નિરૂપાધિક એટલે કે નિરપેક્ષ રૂપ કેવું છે? કિમ લક્ષણ કે સ્વેન રૂપેણ. સ્વેન રૂપેણ અને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી એ કેવું છે એવું આપણને કહેવા માગે છે. સ્વેન રૂપેણ એટલે આપણને કીધું તો ખરું કે હું મારા રૂપથી આવું છું, પણ એ ઉપાધિના સંદર્ભમાં કહેવામાં સીધું નથી કીધું. નિરૂપાધિક નથી કીધું. આપણને જે અત્યાર સુધી રૂપ લક્ષણ તો આપ્યા કે આના કરતાં વેગવાન છે, બધામાં રહેલો છે, આ છે તે છે. હા સંદર્ભથી કીધું. હવે નિરૂપાધિક રૂપથી પોતાના સ્વરૂપથી આપણે આપણા સ્વરૂપથી કેવા છે એની વાત છે. આપણે અત્યાર સુધી તો હું દેવ એટલે હું આટલા ફૂટ ઊંચો ને આટલા વજનવાળો ને આટલો કાળો ને ધોળો ને આવો ભણેલો ને ગણેલો ને બધું ઘણું બધું કહીએ આપણા વિશે. પણ સાચા સ્વરૂપથી હું સ્વેન રૂપે હું કેવો છું એની વાત છે. હવે આપણી વાત છે બરાબર. તો આત્માનું નિરૂપાધિક રૂપ કેવું છે
એટલે કહે છે કે સહ પર્યગાત, પરી આગાત, ગતવાન, પરિતઃ અગાત. મળ્યું ને તમને? જો બીજા નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. બીજા તો નીચે નીચે બીજા નંબરની ફૂટ 5મા નંબરની લાઈન છે, 5મી ઉપરથી 5મી લાઈન, ટીકામાં ટિપ્પણીમાં રાધર 2 નંબરની છે. મળી? હા, એમાં છે ને સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ ઇતિ, એટલે પછી કીધું કિમ અસ્ય સ્વમ નિરૂપાધિક રૂપમ ઇતિ યાવત, એટલે કે નિરૂપાધિક રૂપથી એ આત્મા કેવો છે એવું કહેવા માટે સ્વેન રૂપેણ કીધું. પછી આગળ વાંચીએ આપણે હવે. સહ, ભાષા વાંચીએ આપણે, ભાષ્ય વાંચીએ. સહ પર્યગાત સહ યથોક્ત આત્મા પર્યગાત પરિસમંતાત અગાત ગતવાન આકાશવત વ્યાપી ઇત્યર્થ. તો હવે ભાષ્યકાર છે ને પહેલું પદ સમજાવે છે. સહ પર્યગાત, એ પર્યગાત છે. પર્યગાતનો અર્થ સમજાવે છે યથોક્ત આત્મા, જે આત્માનું આગળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું, મંત્ર 4, 5, 6, 7 અને પહેલો મંત્ર ઈશા વાસમ ઇદમ સર્વમ, એ આત્મા જ છે. તો એ આત્માનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું, યથોક્ત આત્મા પર્યગાત, એ કેવો છે? પર્યગાત છે, બધી બાજુ ગયો છે. પરિતઃ સમંતાત, પરિસમંતાત અગાત, એવું કીધું. પરિસમંતાત અગાત એટલે ચારે બાજુ ગયો છે. ગયો છે એટલે શું? ગતવાન. કેવી રીતે સમજાવવાનું? આ ગતવાન એટલે આકાશવત વ્યાપી. જેમ આકાશ સર્વવ્યાપી છે, બધે જ વ્યાપ્ત છે, એવી એકેય જગ્યા નથી જ્યાં આકાશ નથી, એટલે એને વ્યાપી જ કીધું. આકાશ સાપેક્ષ વ્યાપી છે, નિરપેક્ષ વ્યાપી નથી પાછો આકાશ. આકાશ જે છે એ સુષુપ્તિમાં આકાશ નથી. સુષુપ્તિમાં આકાશ નથી. આકાશ જે છે એ જાગ્રત અવસ્થામાં છે. સ્વપ્નનું આકાશ જ જુદું છે પાછું. આપણે જે આકાશની વાત અહીંયા કરીએ છીએ, આ સર્વવ્યાપી, એ આત્માની વાત કરીએ છીએ, એ આત્મા નિરપેક્ષ વ્યાપી છે. એટલે એ ત્રણેય અવસ્થાઓમાં છે. દેશ કાળ વસ્તુથી એટલે એનાથી પરિચ્છિન્ન નથી, અપરિચ્છિન્ન, એનાથી મર્યાદિત નથી. આ આકાશ તો મર્યાદિત છે, અવસ્થામાં મર્યાદિત છે. અમુક સ્ટેજમાં હોય, જાગ્રતમાં હોય, સુષુપ્તિમાં હોય, સ્વપ્નમાં હોય, પણ સુષુપ્તિમાં ન હોય. એટલે એ કન્ડિશન છે, એની શરતો છે. જરા બિનશરતી એ વ્યાપી છે, એવું કહ્યું. આપણે સ્વામીજી અહીંયા ચાલવા આવતા હોય છે ને, હા કહેજો પાછા આપણે. એટલે આકાશવત વ્યાપી કીધું. ફૂટનોટ નંબર 3 જોઈએ આપણે. આકાશવત, ફૂટનોટ નંબર 3 જુઓ, ટિપ્પણી મળ્યું. આકાશવત વ્યાપી, આકાશવદ ઇતિ વ્યાપકત્વ માત્રે દૃષ્ટાંત. આ વ્યાપકત્વ દેખાડવા માટે જ આકાશનો દૃષ્ટાંત આપ્યું. આપણે દૃષ્ટાંત કેમ આપવું પડે? દાષ્ટાંતને સમજાવવા માટે દૃષ્ટાંત આપવું પડે. અને દૃષ્ટાંત કયું હોવું જોઈએ? જે બંને પક્ષને સંમત હોય. એવું અધર મને જે દૃષ્ટાંત આપી દઉં ન ચાલે. હું જે દૃષ્ટાંત આપું તમને પણ મંજૂર હોવું છે કે હા વાત સાચી, આકાશ બરાબર છે, વ્યાપી. એટલે તમને પણ મંજૂર અનુકૂળ એટલે સંમત હોવું જોઈએ, મને પણ સંમત હોવું જોઈએ. એટલે બંને પક્ષે સંમત હોય તો દૃષ્ટાંત આપનારને સંમત હોય, અને પેલાને ન સમજાય તો ન ચાલે. હા, ન માન્ય ન રહે. એટલે આકાશ વ્યાપકત્વ માત્રે દૃષ્ટાંત ન તુ આકાશસ્ય ઇવ સાપેક્ષમ વ્યાપકત્વમ ઇતિ દ્રષ્ટવ્યમ. એટલે આકાશ જે છે એનું દૃષ્ટાંત વ્યાપકત્વ બતાવવા માટે જ છે. કારણ કે આકાશની વ્યાપકત્વ છે ને આત્માની જેવી પારમાર્થિક વ્યાપકત્વ નથી. બધે જ વ્યાપક છે એવું નથી. બધી અવસ્થામાં આકાશ છે એવું નથી. સુષુપ્તિમાં આકાશ નથી, જાગ્રતમાં આકાશ છે. આપણે સૂઈ ગયા ત્યારે કંઈ નથી હોતું. ઊંઘમાં હોય, આપણે ઊંઘમાં હોઈએ ત્યારે આપણને કંઈ ખબર છે, અજ્ઞાન છે. ઊંઘમાં આપણને કંઈ ખબર પડતી નથી. છીએ એટલે તો જાગીએ છીએ ને, ત્યારે તો ખબર નથી હું છું. પણ આપણે જાગીએ છીએ ત્યાર પછી શું કહીએ છીએ? મને મસ્ત ઊંઘ આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ, આજે ઊંઘ સારી આવી ગઈ. અને ઊંઘ માટેનો આપણો પ્રેમ પણ છે.
એટલે એ સુખ સ્વરૂપ છે ઊંઘવાનું. એટલે ત્યાં મને અનુભવ શેનો છે? સુખનો છે. ત્યાં દુઃખ હોય તો હું છોડી જાઉં, હા હવે નથી જવું, ઊંઘવા નથી બેસું. એલાર્મ વાગે એટલે એલાર્મ બંધ કરવાનું મન થાય કે બંધ થઈ જાય સારું. પણ સુખ સ્વરૂપ છે ને આત્મા, એનું સુષુપ્તિ દૃષ્ટાંત છે. કારણ કે આત્મા સુખ સ્વરૂપ છે, જાગ્રતમાં સુખ સ્વરૂપ જ છે, પણ એનું દૃષ્ટાંત નથી આપી શકાતું. કારણ કે ત્યાં બીજી બધી ઘણી વસ્તુઓ સુખ લાવે, સુખ આપતી હોય દેખાય છે આપણને. પુત્ર દેખાય, મિત્ર દેખાય, હા, એટલે બધું ભેગું થઈ ગયું છે. અનાત્મા સુખરૂપ લાગે છે આપણને. પુત્ર સુખરૂપ લાગે, સંપત્તિ સુખરૂપ લાગે, સગવડો બધી સુખરૂપ લાગે, ઘણું સુખરૂપ લાગે. જ્યારે સુષુપ્તિમાં તો કંઈ છે જ નહીં. નથી આ બધા પદાર્થો નથી, કોઈ સંબંધો નથી, મન નથી, બુદ્ધિ નથી, ઇન્દ્રિયો નથી, વિષયો નથી, કંઈ જ નથી. માત્ર હું છું, એનો આનંદ છે. એટલે હું છું જે છે ને એ આનંદ ત્યાં આપણને અનુભવ થાય છે. પણ જ્ઞાન નથી એટલે ઉઠ્યા પછી આપણને, અને એની સ્મૃતિ છે આપણને. સ્મૃતિ ક્યારે હોય? જે વસ્તુનો અનુભવ થયો હોય એની આપણને સ્મૃતિ હોય. તો આની આપણને સ્મૃતિ છે એટલે ઉઠ્યા પછી આપણે કહીએ છીએ. સુષુપ્તિમાં જાણે છે. સમાધિમાં છે. સમાધિની અંદર ખરું. સમાધિમાં પણ સમાધિ પૂરતું જ છે. હા, સમાધિ પૂરતું. એમાં તે સમયની મર્યાદા છે. જ્યારે આ આત્માની જે આનંદની વાત છે, એ સુખની વાત છે, એ કેવું છે? એ કોઈ પણ અવસ્થાથી પર છે, અતીત છે. હા, અતીત છે એવું. એટલે એની જે વ્યાપકતા છે એ કેવી છે? નિરપેક્ષ વ્યાપકતા છે. અહીંયા હોય ને ત્યાં ન હોય, આ જ અવસ્થામાં સવારે હોય ને સાંજે ન હોય, આ કાળમાં હોય, આ સમયે હોય ને બીજા સમયે ન હોય, આ દેશમાં હોય ને આ દેશમાં ન હોય, આ અવસ્થામાં, એવું કોઈ બંધન નથી. સર્વવ્યાપી એ રીતે નિરપેક્ષ કીધું. એટલે સહપર્યગાત એવું કીધું. પછી એમાં ફૂટનોટમાં જ આગળ કહે છે અપરિચ્છિન્નત્વસ્ય વિવક્ષિતત્વાત. એટલે આકાશની જે સૂક્ષ્મતા વ્યાપકતા જે કીધી ને એ નિરપેક્ષ નથી, આની નિરપેક્ષ છે. એટલે એ વ્યાપકતા અપરિચ્છિન્નત્વસ્ય, અમર્યાદિત છે, કોઈ પરિચ્છિન્ન નથી. વ્યાપકતા એની મર્યાદિત નથી. આકાશની વ્યાપકતા મર્યાદિત છે એ બતાવવા માટે, હા, એ દ્રષ્ટાંત એ બતાવવા માટે. કારણ બીજું દ્રષ્ટાંત છે નહીં, આકાશ સિવાયનું દ્રષ્ટાંત છે નહીં વ્યાપકતા દેખાડવા માટે. કારણ કે ધારો કે આપણે કહીએ કે ભાઈ વાયુ વ્યાપક છે કે નહીં, તો વાયુ વ્યાપક છે, બરાબર છે, વાયુ બધે છે, પણ આકાશ છે એની કરતાં વધારે વ્યાપક છે. આકાશમાં વાયુ નથી, આમ આકાશની સાથે નથી, આકાશમાં વાયુ છે, આકાશ વાયુ નથી પાછું. એટલે વાયુની એ તો મર્યાદા છે, પરિચ્છિન્ન છે. દરેક વસ્તુ, દરેક તત્વ છે ને, પંચમહાભૂતો જે છે ને, દરેક મર્યાદિત છે એવું કહેવા માંગે. સપર્યગાત ઇત્યર્થ. ચાલો આટલું રાખીએ આજે, કેમ? પછી આપણે આગળ જોઈશું. પછી ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.